تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھیں تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی مبارک ہے، اس ماہ نور و سرور کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنائیں تو پھر بھی مبارک ہے، پیچھے ہو کے سنیں تو پھر بھی مبارک ہے۔ رب دے توفیق، اللہ کرے فضل، تو رمضان المبارک کے اندر اگر ملے توفیق بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے تو بڑی مبارک ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور انسان یہ ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارے تو پھر بڑی مبارک ہے۔ تو ہر لمحہ مبارک ہے، ہر گھڑی مبارک ہے، رمضان سارا ہی مبارک ہے، پہلا عشرہ بھی مبارک ہے، درمیان والا بھی مبارک ہے، آخری بھی مبارک ہے، تاک راتیں بھی مبارک ہے، لیلۃ القدر بھی مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا شہر المبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ جتنے لوگ مایوس ہیں نا کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، محسوس کرتے اب پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں مبارک ہی مبارک ہے، جس میں کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب پریشان نہیں ہونا، شہر مبارک ہونا، یہ مبارک مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کمزور نہیں پڑنا، یہ مبارک مہینہ، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا۔ تو اس کے لمحے لمحے میں آپ نے تصور باندھنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں رزق آئے گا تو وہ بھی مبارک ہی آئے گا، کوئی شخص ملے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کریں گے تو پھر بھی برکت ہی ہوگی، مہینہ ہی مبارک، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا ہے۔ لہٰذا جو پریشان لوگ ہیں نا وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مکروہ سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگ دست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی، اور حدیث میں لفظ بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر عظیم بھی کہا، شہر مبارک بھی کہا، آگے بھی عرض کروں نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ماہ مبارک، اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو، رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو، یہاں کھاؤ اور صبر کرو، یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں، لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں، لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں، لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں، صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے، صبر کا بیان، اور
500 के करीब अहादीसो आसार हैं जिनमें सब्र का जिक्र है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इन सारी अहादीस को और आयात को सामने रख के फरमाते हैं, मैं ये समझा हूँ कि जिस तरह जो जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम। तो सब्र करना, इंतज़ार करना, अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना, कोई काम करके फिर उसके नतीजे का इंतज़ार करना, ये कुरान मजीद की तालीम है। बाकी सारी नेकियों पे सवाब मिलता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों को रब रहमान मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं हूं सब्र करने वालों के साथ, उनको रब रहमान की मायत नसीब होती। तो सब्र का महीना है रमज़ान, इसलिए जल्दबाज तबसरे भी कम से कम कीजिएगा, बदगुमानी भी कम से कम कीजिएगा। थोड़ा सब्र करके देखें तो सही, ज़रा ठहरे तो सही, नतीजा आने तो दें, रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हौसला, इत्मीनान और ये जो खामोशी होती है, ये बड़ा तूफ़ान होती है। ये चुप कर जाना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, हौसला पैदा करना, यही इंसान के बड़ा होने की अलामत होती है। लेकिन अगर कोई शख्स छलके छोटी छोटी बात में, ज़रा ज़रा सी बात पे तड़पे और छोटी छोटी बातों पे उसके हाथ पैर फूलने लग जाए और सांस उखड़ने लग जाए और जुबान खुश्क होने लग जाए और होंठों पे सिकरी आने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स माशरे में, सोसाइटी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सब्र, थोड़ा इत्मीनान। किसी सीरत निगार ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहते मक्के वाले लोग दुश्मन बन के हुजूर के मुकाबले में निकले, पर महबूब ने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि हुजूर के सब्र ने उन सारे दुश्मनों को नबी पाक का गुलाम बना दिया। वो दुश्मनियाँ अकीदत में बदल गई। आप थोड़ा सब्र तो करें। मैं झगड़े हो जाते हैं ना दोस्तों के, और कभी घरों में भी, बाज़-औक़ात ख़ानदानों में भी झगड़ा हो जाता है, तो मैं कहता हूँ ज़रा कमेंट्स थोड़े से थोड़े करना, रद्द अमल ज़रा कम से कम देना, इसलिए कि इस काम की होनी तो आखिर में सुना ही है। तो ऐसा ना हो कि आप इतनी सख्त राय दे चुके हों बेसब्री के आलम में कि फिर वो आपकी सुलह के रास्ते में वो जुमले रुकावट बन जाए। तो सब्र से, इत्मीनान से, करार से, ये सारा रमज़ान मुबारक सब्र सिखाता है। यानी आपके घर में नेमतें पड़ी हैं और आपके सामने पड़ी हैं और आपकी अपनी हैं और आपकी जायज़ कमाई की है और भूख भी पूरी लगी हुई है, खाना नहीं, सब्र करना है। रब का जब तक हुक्म नहीं ना आता, इफ्तार का टाइम नहीं होता, उतनी देर तक खाना, ये सब्र है। तो ये सब्र ही फिर इंसान को मुहर्रिमात पर सब्र सिखाएगा। यही सब्र फिर सिखाएगा कि जिस तरह तेरे पास सहूलत मौजूद है, तू खा सकता है, तेरे कंट्रोल में, पर तू नहीं खाता, इसी तरीके से कुछ चीज़ें तेरे कंट्रोल में हैं, तू ले सकता है, पर चूंकि तेरे लिए जायज़ नहीं, लिहाजा तूने सब्र करना है और वही लेना है जो तेरे रब ने तेरे लिए जायज़ रखा है। हराम की तरफ हाथ को बढ़ाना नहीं, नज़र को ललचाना नहीं, कभी भी लुक़मा हराम की तरफ नहीं बढ़ना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये तेरे लिए मकाम सब्र रखा है। और इस मकाम सब्र को कभी भूलना, तो नबी पाक ने इसे शाहरुल नज़ीम भी कहा, इसे शाहरुल मुबारकुन भी कहा, शाहरुल सब्र भी कहा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व शाहरुल मवासात, फरमाया ये मवासात का महीना, ये गम खारी का महीना, दूसरों का ख्याल करने का महीना, दुख बांटने का महीना है। हमने ना अपने देहातों में एक बात देखी कि जो बच्चियां ब्याह के चली जाती थी ना, रमज़ान का महीना आता था तो माँ बाप कहते थे कि उसे कहो कि रमज़ान यहीं नहीं आ जाती, रोज़े यहीं रख ले। अच्छा ये नहीं भी ना होता था तो आखिरी 4-5 दिन या आखिरी अशरा कहते थे कि बेटी को भी और नवासे नवासियों को भी बुला ना ले, ज़रा ईद यहीं पे कर लें, थोड़ा सा यहाँ आ जाएं और थोड़ा सा हम खिदमत करें, थोड़ा खिलाएं पिलाएं। हमने ये देखा कि लोग ना रमज़ानुल मुबारक का ख़ास एहतमाम करते, यानी इफ्तार का शौक़ होता कि मैं किसी को इफ्तार, अब तो खैर इफ्तारियाँ सियासी हो गई, अब
اب تو गाहक पक्के करने के लिए इफ्तारी होती है, पार्टियों की इफ्तारी होती है, अब तो सियासी इफ्तारी होती है, अब तो वोट शोट पक्के करने के लिए इफ्तारी होती है और उसमें तस्वीरें होती हैं और उसके अंदर जनाब VIPs का माहौल। करें, कोई हरज नहीं है, जायज़ है, कोई मना नहीं। अमीर से अमीर आदमी की इफ्तारी कराएं, अच्छे मकासद के लिए कराएं तो बिल्कुल जायज़ है, कोई मना नहीं। लेकिन इस सारे में गरीबों को न भूल जाए, जो असल हकदार है उनका हक नहीं भूलें। गुरबा के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि वो बावकार तरीके से इफ्तार में शरीक हो जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमज़ान गमखारी का महीना है, इसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गमखारी का महीना करार दिया। दूसरों के दुख बांटने थे, अश्कशोई करनी थी, गरीबों की मदद करनी थी, यतीमों के सर पे हाथ रखना, बेवाओं के लिए कोशिश करनी थी, मुसाफिरों के लिए कोशिश करनी थी, मकरूज़ों के लिए कोशिश करनी थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रमज़ान में अपने खर्चे बड़े बढ़ा लेते हैं। ईद एक जोड़े से भी गुजर जाती है, लेकिन सारी ईद जो है वो कपड़े पसंद करने में सारा रमज़ान गुजर जाता है, सिलवाने में गुजर जाता है, नए से नए डिज़ाइन देखने में गुजर जाता है। इबादत के दिन है और उन सारे दिनों को इस तरह करके हम ज़ाया कर बैठते। तो मेरे अजीज़, दूसरों के काम आना था, बजाय इसके कि अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए जाते, इतने बढ़ा लिए जाते कि लोग आजमाइश में आ जाते हैं, रमज़ान से पहले सोचने लग जाते हैं कि रमज़ान भी आ गया और इतने ज़्यादा अखराजात इजाफी होंगे। तो थोड़ा थोड़ा उन अखराजात से चीज़ों को बचा करके, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सखावत का तरीका ये बताया था कि 2 का खाना 3 को पूरा आ जाए और 3 का खाना 4 लोग खा लें और 4 का 5 लोग खा लें। तो अपने उसी दस्तरखान में से आप कुछ निकाल के इस शहर मवासात के अंदर, इस गमखारी के महीने के अंदर आप दूसरों की अश्कशोई करें, माह रमज़ान मुबारक गरीब परवरी में गुजारें। गौर फरमाएं कि कहाँ कहाँ लोग ज़रूरतमंद हैं। हमने बचपन में मसाजिद में बड़ी बड़ी इफ्तारियां देखी और वाक़अतन मुसाफिर लोग आ जाते थे तो वहाँ इलाके के लोग ही, आज फ़लाँ ने देग पका रखी है, फ़लाँ ने चावल बना रखे हैं, तो मस्जिदों में भेज दिए जाते थे और मस्जिद में इफ्तार होता था। और अगर मुसाफिर नहीं भी होते थे तो उस मोहल्ले, उस गांव के, उस इलाके के जो गुरबा होते थे वो मस्जिद में जमा हो जाते और इफ्तार कर लेते। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सुकड़ गई, चीज़ें सिमट गई। हमारे अपने मामलात इतने इनफिरादी से हो गए हैं, हर आदमी की एक मखसूस सी पसंद है, मखसूस सी चीज़ें वो खाता है, उसमें वो अपने आप को जीना और अपने आप को रखना बेहतर जानता है। वो उठकर अपनी ज़ात से ऊपर सोचना गवारा ही नहीं करता। मेरे अजीज, ये गमखारी का महीना है। क्या हसीन लफ्ज़ है हदीस में। सहाबा फरमाते जब रमज़ान आता तो हुजूर कैदियों को आज़ाद करते, हर साइल को अता करते, नबी पाक बांटते, देते, हर एक को नवाजते। हमारे यहाँ लाइनें लगती हैं ज़कात लेने वालों की, और जनाब जो देने वाले हैं वो बिगड़ जाते हैं, कहते हैं आप 9 बजे ही आ गए, सोने भी नहीं देते। और फिर ये कि आप वो तो नहीं जो पहले भी आए थे, और दूसरा ये कि आप अगर तरतीब से खड़े नहीं होंगे तो मैं भगा दूंगा सबको, कुछ भी नहीं मिलेगा। सच बताना, जब अल्लाह ने हमें दिया था तो लाइनों में लगा के दिया था। सच बताना, जब उसने हमें दिया था तो ये रवैया था। किसी दरवेश से किसी ने कहा था मेरा दिल तो करता था अल्लाह के रास्ते में खैरात करूं पर कोई मुस्तहिक नहीं मिलता। तो शेख मुस्कुरा पड़े तो कहा हज़रत आपके मुस्कुराना बड़ा माना खेज है, आप क्यों मुस्कुराए? तो फरमाने लगे पहले तू बता, जो जो अल्लाह ने तुझे दिया तेरा हक बनता था। तो जब रब ने तुझे दे दिया है, हालांकि तू हकदार नहीं था, तो तू फिर टटोलता फिरता है, थर्मामीटर लिए फिरता है। जिसकी समझ आ गई है तुझे गरीब है, तू दे अल्लाह की रिजा के लिए। लेकिन वो रवैयों की तलखी, मिजाज की तुरशरुई, मैं इकरार करता हूँ इस बात का भी कि बहुत सारे गुरबा इस महीने में धंधे भी बनते हैं, आटा खैरात में लेके दुकानों पे बेचा भी जाता है। ये सारी चीज़ें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन मेरे अजीज, आप ये सारी चीज़ें देख के क्या खैरात करनी छोड़ जाएंगे? इन रवैयों की बुनियाद पर क्या आप ये काम करना छोड़ जाएंगे?
اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ خوب اللہ کے لیے ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے ہیں، یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50 پھر 60 پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا، پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا۔ خدا را یہ غمخواری کا مہینہ ہے، پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہے، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ او بھائی یہ فرق مٹانا پڑے گا، یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا، لیکن پہلے سے یہ کام کریں، اشک شوئی کریں۔